वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी का नेकवान रही। गुरु सवारी साध संगत जीओ, भागा वाले हो आप जी। आप सर्द मौसम के विच भी दूरों नेड़ों चल करके सच्चे पातशाह जी की पावन कथा का निता प्रत आनंद माणते हो। आओ जिन्ना भी समा सतगुरां की कृपा द्वारा प्राप्त हो रहा है, संगत रूप में इनू सफला बनाइए। कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरपण किया सी। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के परिवार ने अपने पुत्र नूं धनी बनाउण वास्ते जनेऊ पवाउण दे लई पंडित हरदयाल जी नूं घरे सद्दा दिता है। जिन्ने नाती ने स्नेही ने संबंधी ने ब्राह्मण ते खत्रियां नूं इस कार्य दे विच सद्दा दिता गया है। गड्ढे भर के रस्ता भी मंगवाए गए। वो दिन आ गया जिथे सारा परिवार एकत्र होया है, उथे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं भी जग दी उस थां ते बुलाया गया है जिथे कि रस्म नूं अदा करना है। जिस वेले मंत्रा नूं उचारण तो बाद पंडित हरदयाल गुरु नानक साहब जियां नूं जनेऊ पाउण लगे आ, साधुरां ने उस वेले 3 सवाल कीते। पंडित जी जे मेरे अंदर की तसल्ली करा दोगे, एक शब्दों भावे 10 जनेऊ पा दे। ये दसो इस जनेऊ नूं पाउण दा मैनूं लाभ की है? जे मैं ना पावां ते नुकसान की है? जे मैं ये जनेऊ पहन भी लिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ सबरूगा की? पंडित जी सुन के बड़े हैरान हुए, पर उन्होंने अपने वालों तसल्ली दी है। बड़े विस्तार सहित आप जी ने आनंद माने। आओ कुछ समा मनगत व्यक्तियों को एकाग्रचित बनाइए, पाओ प्रेम की सांझ। आसीस बख्शो गज बज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। वेदन वेद सो जब गुर पावै, द्विज बहाज निज धर्म है आवे। जिस वेले भगे माहौल के अंदर बालक अवस्था के ताई गुरु नानक साहब महाराज ने यह सवाल किया ना, पंडित हरदयाल आखण लगे महाराज इस जनेऊ पाउण दे फायदे ये ने भी बंदा धर्मी हो जाता है।
एक निशानी है धर्मी पुरुष की। भावे खतरी ने जा ने ब्राह्मण, एक कुल की रीत है, पाउना ही पैंदा है। अज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं होया जो खतरियां दी वंश विचों होवे ते ब्राह्मणां दे परिवार विचों होवे, तिलक ते जंजू ना पाया होवे। नानक जी जे तुसी इस जनेऊ नूं पा लओगे चौके ते बैठ सकदे हो, ब्राह्मणां दी रवायत दे विच तुसी बैठ सकदे हो, क्योंकि गुरु वाले हो जाओगे। इस जनेऊ तो बगैर हर बंदा नगुरा मनिया जाता है। सोना क्रोधा के बचन कृपाला, कमल बदन कह जिरा रसाला। जिस वेले पंडित हरदयाल पुरोहित दे बोलां नूं सतगुरां ने सुनिया ना, ये गल्लां सिर्फ ते सिर्फ एक तसल्लियां सी। तसल्लियां होर होंदियां ने, तरवासा होर है ते साथ देना होर चीज है। गुरु साहब ने सिर्फ तसल्लियां दित्तियां ने, तसल्लियां तुसी दे सकदे हो सुनियां सुनाइयां गल्लां नाल। हौसला देना पैंदा नाल खड़ के, खड़ना पऊगा। बच्चा डोलदा ते नाल खड़ के हौसला देना पैंदा, पुत नाल तेरी चिंता ना कर। तसल्लियां ते दुनिया दिंदी। धर्म दी आड़ विच पंडित हरदयाल जिन्ना जाणदे सी उन्हां गुरु नानक साहब महाराज नूं इह तसल्ली दित्ती, कहंदे महाराज इस जगो पबीत, जगो पबीत नाम है तिलक दा ते जंजू दा। जे तुसी ये पालोगे तुसी साडी गिणती च बह सकदे हो, साडी चौंकड़ी च बह सकदे हो, तुहानूं धर्मी मन्निया जाएगा। मर्द सच्चे पातशाह सुन के मुस्कुरा गए। पंडित जी ने अपने कोलों बहुत सोहना जवाब दिता है, क्योंकि अज तक किसी की जरूरत नहीं सी पई कोई पंडित नूं सवाल करे। जिथे कोई किसी नूं कुछ पुछना चाहुंदा ना ते दुनिया के धर्म की आड़ विच इन्ना डराया सी, जे तू ये सवाल करेगा तैनूं पाप लगूगा। पुछ नहीं सकता, लकीर दा फकीर बन। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने स्पष्ट कहता भी जे मेरा मन मन गया ना, तुसी एक जनेऊ छड्डो 10 भी पालोगे, साल बाद भी पा दिया करोगे, मैं बुआ लिया करूंगा। पर मेरी रूह ते मने ना पाउण वास्ते एवें धक्के दा सिख बनाओगे, ओदा कोई लाभ होना नहीं। बाहर को धर्म जो आही, घर में पाए सूत रहाही। ते बागा जी दे सन्मुख ते मोला जी दे सामने एक खेड वापरी है, क्योंकि जिन्हों जिन्हों सतगुरां ने उपदेश दिता ना, फिर वो ज्ञानी बन के नहीं बैठते, वो नानक जी का संग करते हैं। सारे अज वेख रहे आ, गोपाल पादा भी हाजिर है, इन्होंने तो उपदेश मिलिया हुआ। बस पंडित हरदयाल ही रह गए सी जिन्होंने अंदर की समझ अजे तक मर्द ने नहीं सी बख्शी। कहते सारे बह के सुन रहे आ, एक दृश्य बनया हुआ है, घर दे विच भीड़ बड़ी है, अग बढ़ रही है, सैकड़े पंडित बैठे ने लाइनां दे विच मंत्रां दा जाप। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के समक्ष केवल बोलण वालियां चों पंडित हरदयाल हन, बहुत वड्डे विद्वान ने, महापुरख ने। कहते सतगुरु जी ये बहुत जरूरी है, ये एक निशानी है भी ये बंदा धर्मी है। जिवें आपां पंज ककार पाए आ, पंज ककार साडी एक पहचान हन। बाणा सिख दी पछाण है, कल्ला बाणा की करूगा ते जीवन विच बाणी दा वासा ही कोई नहीं है कोई। बाणी ते बाणा दोने चीजां जायज ने, दोने इकट्ठियां रहनियां चाहिए। हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पंडित जी वास्ते बालक ने, क्योंकि उन्होंने नाम रखिया होया, नामकरण कीता, बच्चे ने, उम्र बच्चों वाली है। कहते नानक जी तुसी धर्मी सदवाओगे, धर्मी अखवाओगे, धर्मी लोग तुहाडा सत्कार करनगे, भी तुसी उच्च खतरी हो, उच्चा दर्जा। धर्मी बंदियां दा दर्जा उच्चा है, पर गुरबाणी ने आख्या भी धर्मी बंदे अवस्था करके उच्चे ने, जीवन दे किरदार करके उच्चे ने, हंकार करके नहीं।
जे कला धर्म कमाया अंदर जीवन नहीं बनाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ? ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਸੰਗਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੋ ਸੁਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਰਹੀ ਦਿਆ ਆਦ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਨਿਰਵਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਊ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੀ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਵੱਢੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਆਖੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੋੜੇ, ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਫੁਲਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦਰਭ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਜਨੇਊ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਏ? ਪਾਏ ਸੂਤ ਗਲ ਕਰਤ ਕੁਕਰਮਾ ਧਨ ਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤਰੋਹੇ ਅਧਰਮਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਤ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸੂਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ। ਹਿੰਸਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੀਜਾ ਮਾਰ ਤਾੜ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲ ਚ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਨੇਊ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਦਰਗਾਹ ਚ? ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮਰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਮਝ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹਾਂ, ਜਰੀਆ ਪੰਡਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਰੀਆ ਮੁੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਨੇਊ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਪਾ ਕੇ ਸੂਦ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਨੇਊ ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੰਤ ਪਰਜੰਤ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਧਾਰੇ ਝੂਠ ਪਿਸੰਤਾ ਚਿਤ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਨੇਊ ਬੰਦਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕੀ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਪਿਸੰਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
भी मन इन्ना मैला, मैं किसी का भला नहीं करना, मन के चलो मैं धर्मी हाँ जी, मैं चुना भी पाए, अमृत भी छकिया, पर मैं किसी के काम ही ना दे आवा, खा के रोटी सौ जा, किसी के तरस मैनू ना आवे, किसी लोड़वंद की सहायता मैं ना करा, किसी भुखे प्यासे को मैं पानी ना पिलावा, रोटी ना खवावा, दसो जी मेरे धर्मी होने का इस धरती से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। मर्द ते कहते दुखियां दा दर्द वेख दौड़िया जा, मेरे वर्गा सड़क ते हादसा वेखो लंघ जांदा, कहंदा असीं की लेना है, किहड़ी दया है? दया ते धर्म दा मुੱਢ है, दया करके ते धर्म चलदा है। मर्द कहते आ औगण बंदे दे गल पए होए आ, कल्ला सूत की करूंगा? पंडित हरदयाल जीओ मैनू किरपा करके दसो कि जनेऊ पाउण दे नाल, धर्मी बनन दे नाल मेरे माड़े अवगुण खत्म हो जाएंगे? जनेऊ का विरोध नहीं है, माड़े कर्मां दा विरोध आखो सतनाम माड़े कर्मां। हुण असीं सिख बन के जिहड़े कंमां तो सानूं मर्द ने रोकिया सी ओह ना हटीए, इह च गुरु दा कसूर है कोई? जां गुरु दी सिੱਖੀ दा कसूर है? कसूर साडा है। जिन्हां ने सतगुर दा वचन सुन के कदे मन्निया नहीं, पंडित हरदयाल सुन के हक्के बक्के रह गए, बाकी जिहड़े कोल ब्राह्मण बैठे उन्हां नूं गुस्सा चढ़दा भी धर्म दी अटैक नहीं, अटैक नहीं है। उत्थे पुछ रहे आ भी जे मैं धर्मी होवां ते मैनूं इहदे फायदे ते दस दिओ, बेनिफिट की कि जनेऊ दे नाल मेरा की बदलेगा? हुण एक सुभाविक गल है, साडे वर्गे लोग, साडे वर्गे ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? जे धर्मी बने कम से कम अपने मन को उस पासे ते लाइए भी मना मेरिया तू गुरु दे वस्त्र पाए, गुरु दे दिते ककार पाए ने, गुरु दी बख्शी हुई दात चो कुछ गुण ते संभालना है, तरस कर लिया कर, दया कर लिया कर, ऐवें ना गरीबां दा खून नचोड़िया कर। जितनी चीज़ां समझ आ गई ना, फिर एक कीता जपजी साहिब दा पाठ भी 10 पाठां दा फल देगा, एक पाठ सुखमनी साहिब दा भी ना, फिर अखंड पाठ साहिब का फल होएगा कि शुभ गुण होंगे। मर्द ने पंडित को सवालों नाल घेर लिया, रोहत जी मैनू कृपा करके दस दिओ, बेसमताई चुगली, दुष्टताई माड़ी सोच, झूठ, फरेब, कपट, जे ये चीज़ां जनेऊ पाके भी अंदरों नहीं गईयां, पाउण दा लाभ फिर की होया? जो खतरी दविज किंदो चंडाला, सही जाई जम दंड विसाला। बादशाह कहते प्रोहत जी जे अंदर तो चंडालपुणा ना गया, चंडाल की कहते हैं जिस बंदे अंदर रहम नहीं, तरस नहीं, कहते चंडाल दुनिया ते भी सी, सारी जिंदगी जनेऊ पा के रखिया, रोटी खाण वेले जनेऊ कंन नाल बन लिया, पर कहते जमा ने उन्हें नहीं बख्शिया, क्योंकि जमा ने उन्हें फड़िया उहदे चंडालपुणे करके, उहदे माड़े कर्मां करके। तू सिख भी बन गया है, हिंदू भी बन गया है, मुसलमान भी बन गया है, हंकार नाल कहना मैं बहुत बड़ा धर्मी है, तेरे च चंडालपुणा ते जांदा। चंडालपुणा की है? कोई पींदा पानी हथ चो गिलास खोल लेना है, खांदा रोटी थाल खोल लेनी है, कोई सफर ते चलिया गड्डी चुला देना, इहनूं चंडालपुणा कहंदे। किसी के सामने दुध नाली च डोलिया जा सकता है, पर किसी गरीब नूं नहीं पिलाउणा, ये चंडालां दी वृत्ति है। चंडाल कौन सी? शासन वेग ते बाशन वेग, जो साहिबजादियां नूं नीहां विच चिण रहे ने, साह लगा वढ रहे ने, तरस सी। अगे पिंडां च आउंदे सी, अज भी आउंदे कट्टे वेचण वाले, चुकण वाली मरीआं लाशां, जब वो माड़ा मोटा भी किते पशु दे साह चलदे होण ना, वो मरिया च गिणदे हो, कितना चुक चुक सुणदे दस हुंदा, उन चंडाल कहंदे आ, चंडाल चौकड़ी। मर्द कहंदे जिहड़े चंडाल बणी फिरदे आ, पाके गल विच जनेऊ, जिन्हां धर्म नूं सिर्फ बदनाम कीता है, धर्म दी आड़ लई है। पंडित जी जमा दे कोलों ते ओ बतड़े नहीं, दसो इत्थे फायदा की है?
ਹੁਣ 101 ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਕ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਿਰਤ ਹਨ। ਕੌਣ ਜਨੇਊ ਤਹਿ ਫਲ ਦੀਨਾ, ਆਇਓ ਨਰਕ ਇਹਾਂ ਅਗ ਕੀਨਾ। ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਰਕ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰੇ ਤੜ ਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀਓ, ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰ ਬਚ ਦਿਵ ਵਰਗੀ ਬੈਸੇ, ਭਏ ਮਸਤ ਕੁਛ ਆਵ ਨ ਜੈਸੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਸਨਮੁਖ ਉੱਤਰ ਦੇਤ ਨਾ ਕੋ, ਕਹਿਤ ਸਤ ਸਮਝਤ ਚਿਤ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਜੱਗ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ? ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੱਕੀ ਦਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ 5 ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ 10 ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਦੇ। ਆਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤੀ, ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ।
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਿਠਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਪ ਸੁਣਨ ਕੀ ਬਚਿਆ ਬਲਖਾ, ਰੋਹਤ ਹਰ ਦਿਆਲ ਇਮ ਭਾਖਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਪੀਚਲੈਸ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪਈਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਪਸਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਜੂਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਨਰਕਾ, ਜਾਂਤੀ ਜਮ ਨਹਿ ਕਰ ਕੁਤਰਕਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੰਜੂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਰਕ ਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਈ, ਬਚ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਾ, ਸੋ ਨਿਜ ਰਸਨਾ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਈ, ਸੁਨਨ ਚਾ ਸਭ ਔਰ ਹਰ ਖਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੰਝੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਲਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਤ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਫਰੇਬ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਫਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਕਾਰ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ? ਵਾਰੀ ਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕਿ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ
जो मैनू परलोक विच वसा सकदा ए। कमल बदन पुन बचन बखाने, जिस जंजू ते जन सन्माने। मर्द कहंदे पंडित जी जे सचमुच अंदरों दिल की इच्छा सुनन दी है ना ते सुनो, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਧਰਮ ਰਾਜ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਅਗਲਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੂ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖ। मैं कहना सी जग ते भंडारे करदे तां भी अज करांगे कल लोकां च मान सन्मान मिलूगा कुछ घट ना। बाणी कहंदी कर्म कर छड्डी चल, नेकी कर छड्डी जा, रौला तां ना पा। इन्हां चीज़ां नूं जदों तक धारनी नहीं कीता ते धर्म ते गहरा बड़ा सी ते प्रोफैशन बनाया होया। सिर्फ मत्था टेक लिया, घरे चल गए, पाठ कर लिया, सुन लिया, बस ठीक है, भांडे तर गए नहीं भाई। जिन्ना क पाठ कर लेना है वो तो दुगनी ते लोकां दी निंदिया कर लेना। आखो सतनाम। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੀ ਵਿਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਈ ਕੀ ਵਿਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀਓ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਬਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਦਾ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਾ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਡ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਸਾਬਣ ਲਾਓ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਪ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੰਡਤਗਿਰੀ ਬਿਰਧਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਿਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਚਨ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵਰਤ ਕਿਹੜਾ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਜਮ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਮਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਲੈ ਲਾ। ਕਾਟਨ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜੰਜੂ? ਸੂਤ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਲੈ ਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਰੱਖ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ।
सतगुर कहते दया की कपा रख, संतोख का सूत रख, संतोखी होना ये सूत चाहिए तेरा। हुण जदों बनाया जाता ना, कदे किसी को जाके देखियो, किसी ब्राह्मण को उन्हें गल च पाया जनेऊ, उन्होंने गंढा मारिया होंदी गठा जत गंढी सत वट। मन के जीवन में तेरे जत होवे, जती होना मन करके सत नाम है सच का। कहते जत गंढी सत वट, कहते वट चढ़ाना ना कि सच दे चढ़ाया कर, तेन झूठ दे 100 वट चढ़े हुए। जत दियां गंढां दे भी जीवन एडा उच्चा ते इन्ना सचियार होवे। आज ने पाउणा पंडित जी यही जाना उठे, तेरी दया जाएगी, तेरा संतोख जाएगा, तेरा जत जाएगा ते तेरा सच जाएगा। 4 चीज़ां ते 4 तो जनेऊ बनदा खो सतनाम। आम तौर ते कपा तो नरमे दी जिहड़ी ओ डोर है सूत, उहनूं गंढां दित्तियां जांदियां ने, मंत्र भी पढ़े जांदे आ। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे पंडित जी इस जनेऊ दे तुसीं भी धारनी हो जो। एहो जनेऊ गियका हई ता पाड़े घट। अगला अमृत वचन सतगुरां दा सी, एहो जनेऊ जी का। जी की कहते हैं, जी नाम हृदय दा है, जी नाम सूक्ष्म शरीर दा है, जी नाम मन दा है। महाराज कहते एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे घट। पांडे नाम पंडित जी का, ब्राह्मण जी का। घट नाम माझे दी बोली है, पा दिओ। जे दे पंडित हरदयाल जी तुहाडे कोल इह जनेऊ है, दया दी कपाह तो बनिया होया, संतोख ਅਤੇ ਸਤ ਤੇ ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪੰਡਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। मैं कहा मैं 7 इंची कृपान पाई, फिर तो साढ़े ते ही लड़ाइयां ने, तू छोटी पाई है ना, 3 फुट्टी पाया कर ता सिंह बनेगा, कि मन सीधा तेरा तलवार वर्गा। शस्त्र जिन्ने पाओगे उन्ने चंगे ने। मैं कदे विरोध नहीं कीता इन्हां चीज़ां, ना ही कर सकदा, क्योंकि बाणा बहुत जरूरी है सिख लई। कल्ला बाणा नहीं चाहिदा, बाणी ते जीवन सचियार चाहिदा। कला बाणा तो दुनिया पाई फिरदी, उन्होंने तो सतगुरां ने कह दिता ना भी पखंड है, भेख दिखावे जगत को लोगन को वसकीन। ये भेख है, कला भेख है। जिदन अमृतधारी होके सिੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏਗਾ, ਇਹ भेख नहीं, ये रब ਦਾ रूप होएगा। खो सतनाम। ਅੱਜ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਚੋਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਆ, ਲਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਹਈ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਘਟ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ, ਟੁੱਟਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਨੇਊ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਕੰਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰੋਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਜ ਪਾਪ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇਰਾ ਜੱਤ ਸੰਦ ਢਕਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਰੱਖ,
केसां वांगू जिन्नी मर्जी गंदगी पा लो, जो मर्जी कर लो, थोड़ी जी साबण शैंपू लाओ, फिर कोमल देखो, पवित्र ते पवित्र, नरम दे नरम। पंज दे पंज ककार ते सिख नूं सिखाउंदे तू करना की है, कंगे नहीं दसदा भी औगण छड़ जीवन चो। पंज ककार ते मेरे वर्गा पाई फिरदा है, आकड़ चढ़ाना वाली आखो सतनाम है कोई सच्ची दसे। हाँ अमृतधारी हो गए हैं, रोज गुरु अगे अरदास करो महाराज सच्चे पातशाह आप जी ने कृपा करके एडमिशन देती स्कूल दे विच, कृपा करके दया करके हुण रहमत भी करो मैं पढ़ भी लवां। कल दाखले का फार्म चक्की ना फिरी जाओ भी मैं सिखा स्कूल कॉलेज। कल भी बेनती की थी भी एडमिशन पेपर चक्की फिरे, एडमिशन वड्डी नहीं है, पास होके रिजल्ट लेके आएगा, मार्कशीट डिग्री लेके आएगा, वो वड्डी है। तू सिख बन, सिंह बन, सारी जिंदगी गुरु का उपदेश जीवन में धारण कर। जिदन तू दुनिया को जाएगा तेरी डिग्री लोग उदन दसणगे कि ठगियां किन्नियां मारदा सी, भगती किन्नी करदा सी। बेशक मरे नूं सारे चंगा कहंदे आ, थोड़ी जेही कहंदे हुंदे आ, अगों पिछों दसदे आ लोकी कहंदे फलाणे दा 5 लाख ले गया सी, फलाणे दा प्लाट दब लिया सी, इहदे बंदा पैसे दा पुੱਤ सी जी ले इह बंदा ते देखो कहते दुनिया के पैसे लुटे जाते हुए टब्बर के सारे लवा गया करते हैं गल्लां ते जिद्दन कोई बंदगी आ जाता है दुनिया भुक्खा मार के रोंदी है। कहते रब दे प्यारियां दे दर्शन ही रब वर्गे सी, जिउंदे जी उन्हां नूं वेख के मन प्रसन्न होंदा सी। अज चले गए किहदे कोल बैठांगे, गुण नहीं गावे। गुरु नानक साहिब महाराज कहते ना ये साडा जनेऊ टुटदा है, ना सड़दा है, ना इहनूं मैल लगदी है। धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। अगला वचन सतगुरां ने बहुत बड़ा आखिया कि धन सो मानस, मानस की मनुख, सो नानका जो गल चले पाए। कहते वो धनता दे जोग ने जिन्हां ने आ जनेऊ गल विच पाया ते दरगाह तक गए। जब दरगाह च गए ना जमदूत बच्चे फिरदे दूर दूर, धनराज नमस्कार करता फिरदा है। वो कहते ये रब दा प्यारा है, ਇਹਦੇ गल सच्चा जनेऊ पाया है। देखियो कि तेनू हाथ ला के किते मरना ते नहीं, गुनाह ना कर लिए भजे फिरदे आ वो, क्योंकि पाया दिसदा है। दुनियावी तौर ते जनेऊ पाया इत्थे आके ते सड़ जांदा है, रोज ही गंढा दे दे के पाउणा पैंदा है, मैला हो जांदा है, टुट जांदा है, सुट्टिया जांदा है। महाराज कहते जे ते आ जनेऊ तेरे कोल है साडे पा दे भाई, जेड़ा इत्थे पाया उत्थे भी जावे। आखो सतनाम। मैं इत्थे पा के इत्थे छड़ जा ते अंदर मेरे औगल मेरे नाल तुर पण, चंडाली सुभाव मेरा नाल जावे, माड़े कर्म मेरे नाल चले, निंदया चुगली ईर्खा द्वेषता लालच मेरे नाल जाएगा। फिर ये जनेऊ पाउण दा फायदा की है, जिन्हों पा के भी मैं बदल ना सकेगा, अपने आप नूं मैं बदलिया। वो धनता दे जोग ने रब दे प्यारे जिन्हां ने सच्चा जनेऊ पाया है। चौपई श्वास स्थिर यो लखो जनेऊ, घर में ही पहरे विले को। बादे कहते बिरले हुंदे ने पंडित जी ओह जेड़े इस स्वच्छ जनेऊ नूं अपने मन रूप गल विच पहनदे ने। पिछे दस आया दया कपाह संतोख सूद जग गंढी सत बन। वो धर्मी नहीं हो सकता जिहदे अंदर तरस नहीं कोई, स्पष्ट है। जिंद्रमल ने अमर संचार किया ना आनंदपुर साहिब की धरती ते, पंज प्यारे साडे धर्म बाद विच उठे ने, पहला दया सिंह उठे ने। आखो सतनाम। पहला दया ही, दया दे सिर ते धर्म है। अज ते जालम बंदे वेखो सी धर्मां दी थावां ते खाण नूं पैंदे कुत्ते वांगू बंदे नूं, ते उन्हां नूं वेख के नास्तिक बंदा पता की कहंदा यार जे इहो जे धर्मी हुंदे मैं तां नहीं जांदा गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद, मैं नहीं जांदा। बुरा हाल है। क्यों होया? जब सिੱਖੀ मलेशां दे हत्थ लग गई, कोई भी धर्म मलेश बंदे दे हत्थ लग गया ना ते दरवेश बंदे भी दुखी हो जाते। कहते यार जे लोग इहो जे हुंदे धर्मी ते असीं ते फिर चंगे ही आ। कहंदे नहीं अज लोग भी जे लोग अमृत छक के शराब पी लैंदे जी फिर असीं ते उन्हां नालों 100 गुणा चंगे। अमृत छकण वाले काम नहीं करते। मलेश लोग जिहड़े धर्म दी आड़ विच आए किसी लालच वास्ते पहलां भी करते सी, हुण भी करते कर रहे हैं। चाहे पंडित है चाहे मुल्ला है,
गुरु साहब ने आस्था जी की बात में कितना कुछ बोले। धर्मी बंदे नूं ते गुरु साहब ने कदे टारगेट नहीं किया। जिथे पखंड सी महाराज आप जाते रहे आ ते जिहड़े धर्मी गुरु साहब नूं सच्चे सुच्चे पंडित मिले महाराज ने नमस्कार भी कीती उन्हां नूं, पर असीं उन्हें सुणाउंदे कदे। किन्ने मुसलमान गुरु अर्जन देव पातशाह दे जीवन पढ़ो, मुसलमानां नूं महाराज ने कितना कुछ आख्या है जिहड़े माड़े काम करदे सी। ते साईं मियां मीर नूं महाराज वेख चानी मत्था टेकदे क्यों? वो सी असल मुसलमान। जे असल हिंदू भी गुरु साहब नूं मिलिया ना, जिहदी परिभाषा असल सी, देखो ना कोई गीता पढ़े ना कोई रामायण पढ़े, जे पढ़ भी लैंदा जीवन थोड़ा हो गया। धार्मिक ग्रंथ कहंदे, गीता कहंदी किसे दा बुरा ना कर, रामायण कहंदी है किसे तो बदले ना ले, चंगी सोच रख, ओदे रखदा ही कोई नहीं। ते बाणी सानू समझाउंदी है कि दया करया कर, तरस करया कर। साडे ते तरस है कोई? नेड़े नेड़े भी नहीं साडे, दया ते है ही नहीं साडे। धर्मी असीं वड्डे आ। महाराज कहंदे भाई आ जिहड़ा जनेऊ असीं पाया ये स्वच्छ है, इहनूं ना हौमे दी मैल लगी हुई, सानूं ते लगी है ना। मैं कपड़े पाए, मेरे कपड़िਆਂ पिछे भी कितने किते हौमे है भी मैं खास हां क्योंकि मैं सिख हां, मैं फलाने जथेबंदी च पढ़िया, मैं जीवन दे इन्ने साल इस पासे लाते, किते ना किते सूक्ष्म हौमे खड़ी है। पर ये नहीं सी होनी चाहिए। एक पंडित दे अंदर भी ये मान है। मैं 25 साल लग के वेद विद्या पढ़ी, लोकी सानू मत्था टेकदे, वेदां दा सिद्धांत नहीं जानदे, हौमे ते है। सतगुर कहते जिन्हां ने सच दा जनेऊ पा लिया वो स्थिर रहिंदा है, ना कदे मिटदा ना कदे सड़दा। पंडित जी ना कदे मैला हुंदा ए। जह नर गर्म ही धारण कीना, धन से नर कीने दुख सीना। पातशाह कहंदे जिस बंदे ने इस जनेऊ नूं पाया ना, वो जनेऊ भी धन ते पाउण वाला भी धनता दे जोग। आखो सतनाम। आपां कहंदे आ धन गुरु प्यारे, धन कलगी वाला पिता ते धन ओदे सिंह। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने अपना परिवार सरबंस वारिया ते ओदे प्यारे सिंहां ने भी जानां कुर्बान कीतियां ने, वो भी धनता दे जोग ने। ते धन वो भी ने जिन्हां ने सिੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। पढ़ो तीसरी परिभाषा सिखा दी, जिन्ना सिੱਖੀ सिद्ध कमाया ना, नित अरदास करदे आ चाह के ना चाह के भी, पातशाह तेरे वो प्यारे जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़े ने, आरियां नाल चीरे गए ने, उबलदियां देगां विचों बड़े ने, बंद कटाया है। पढ़दे जरूर आ पर ये सिर्फ रट्टे ही ने। आखो सतनाम। खबरी गल्लां मैं भी विच आईयां, इस तो ऊपर कुछ नहीं है। जिद्दन किसी ने अरदास ध्यान नाल पढ़ ली ना, कौड़ा बोलणों हट जूगा। पढ़े तो सही कोई? हाँ वर्बली सारे पढ़ते हैं। जिद्दन वो एक एक सीन आ गया ना अखां सामने, किवें देगां विचों बड़े आरियां नाल चीरे काहदे लई, किस लई? जिंदगी च बड़े सुख सी उन्हां नूं, एक पासे मिलदे सी लालच मिलदे सी, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दी शहादत वड्डी क्यों है? एक पासे दुनिया दे सुख मिलदे सी, सूबियां दीयां सूबेदारियां, खूरा दे लोले, सब कुछ मिलदा सी। वो कहंदे नहीं मौत कबूल है, सानूं इहदे च ही आनंद है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन, आनंद मरने ही ते पाईए पूरन परमानंद। वो कहंदे असीं ते मन करके औगणा वाले पासे तो मरे हुए आ, जे शरीरक मौत भी आ जूगी सानूं मार थोड़ा सकदी है, पहले ही आनंद च। सतगुर उस जीवन शैली की गल कर रहे ने। पंडित जी जे ओ जनेऊ तुहाडे कोले है, जिहनूं पा के दया आ जाए, सत संतोख आ जाए, जिहनूं पा के सच आ जाए मल्ले, ते मैनूं हुणे पा लिओ। कहंदे जिन्हां ने पाया वो पूजन लायक ने, पूजन लायक। सतगुरां उन्हां दी प्रथा ही लिखी है, जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हास्यों लैन बनाए। आप जुड़े जोड़ गए दुनिया, आप परोपकारी सी, दुनिया भी जिउंदे रहे ते रब उन्हां लई जिउंदा है ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਲ ਕਜਨ ਝੂੜਾ ਖਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਖਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕਰੀ ਚਲ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, MP3 ਸੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਖ ਜਤ ਰੰਗੀ ਸਤ ਵੱਡ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ 101 ਪੰਡਿਤ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਬਹੋਰ ਪਰਲੋਕ ਅਸ਼ੋਕੋ, ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਸਭ ਅੰਤ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕੂ ਬਈ ਸੋਕ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਗਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਗਮ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸੁਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸਬਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਬੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਛੱਤ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਚ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਖੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ। ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜੇ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਚੱਲਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਬਾਣੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸੁਣ, ਨੈਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਚੀਰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਅਸ ਬਿਦ ਕੋ ਜੇ ਹੈ ਤੁਮ ਪਾਸੋ, ਘਰ ਮੁਝ ਪਾਵੋ ਦੁਖ ਲਿਟ ਨਾਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੰਝੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਝੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਜੰਝੂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਜਾਗੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਟੋਲੇ ਮੈਂ ਖਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡੇ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰੀਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼,
ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।